नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवजायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरवात्मजं श्रीराजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। देवकुले समुत्पन्नं रत्नकुक्ष्या विभूषणं श्रीजी प्रभु महं वन्दे आत्मशान्ति प्रदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। प्रार्थना। जीवन में मेरा तुमसे ना छूटे कभी भी साथ, हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ, हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ। आपका साथ मिला तो फिर डरने की क्या बात, आपका साथ मिला तो फिर डरने की क्या बात। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ, हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ। साथ तुम्हारा गुरुवर मिलता है जिसको दुख के धूप की चिंता न हो सको। सुख की चांदनी बरसे दिवस और रात, सुख की चांदनी बरसे दिवस और रात। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ, हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ। किस्मत चमके उसकी जिसके तू साथ है, मेरे आत्म की डोरी तेरे ही हाथ। किस्मत चमके उसकी जिसके तू साथ है, मेरे
मातम की डोरी तेरे ही हाथ है। खुश किस्मत मुझे कर दो, करो कोई करामात। खुश किस्मत मुझे कर दो, करो कोई करामात। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर। सब कुछ तुमको गुरुवर कर दूं मैं अर्पण। आपके बिन नाही चाहूं अपना जीवन। सब कुछ तुमको गुरुवर कर दूं मैं अर्पण। आपके बिन नाही चाहूं अपना जीवन। आपका साथ न छूटे चाहे जैसी हो हालात। आपका साथ न छूटे चाहे जैसी हो हालात। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर। जीवन में मेरा तुमसे ना छूटे कभी भी साथ। जीवन में मेरा तुमसे ना छूटे कभी भी साथ। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर। देह छतां जेनी दशा वर्ते देहातीत। आ ज्ञानीना चरणमां हो वंदन अगणित। संतों की यह भूमि है, सद्गुरुओं का देश। इसके कण कण में भरा करुणा का संदेश। करुणा का संदेश। भारतनी भव्य भूमि, जे भूमि ઉપર તીર્થંકરો જન્મ્યા, માત્ર જન્મ્યા એટલું જ નહીં, એમના પાંચે કલ્યાણક જન્મ, ગર્ભ, સંયમ, કેવલ અને નિર્વાણ, પાંચે કલ્યાણક બીજી કોઈ ધરતી ઉપર નથી થયા, માત્ર આ ભારતની ધરતી ઉપર થયા છે. એવી આ ભારતની ધન્ય ભૂમિ, એને મહિમા, એની ગરિમા આપણા પરમ કૃપાળુ દેવના અંતરમાં કેટલી હતી કે જ્યારે અવધાન કર્યા અને ઓલા અંગ્રેજ અફસરે કીધું અહીંયા ભારતમાં કદર નથી, ચાલો અમારા દેશમાં, ત્યાં ખ્યાતિ પણ મળશે અને ખનખનિયા પણ વરસશે, આપના ઉપર ડોલરની વર્ષા થશે. પણ તે સમયે પરમ કૃપાળુ દેવે આપેલો જવાબ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે કે ભાઈ તમારી વિનંતી પહોંચી, પણ જે ધરતી ઉપર મારા તીર્થંકરોએ પગ ન રાખ્યું એ ધરતી ઉપર આ રાયચંદ પગ રાખી શકે નહીં. બોલો શું મહિમા હશે આ ભારતની ધરતીનો. એવી ભારતની ધરતી ઉપર આપણે જન્મ્યા છીએ. આપણે ભારતની ધરતી ઉપર આવ્યા. આ આર્યભૂમિ કહેવાય છે, અર્યંતોની ભૂમિ છે, ભગવંતોની ભૂમિ છે. ગણધરો પણ અહીં જન્મ્યા, ઉપાધ્યાય આચાર્ય અને મુનિઓ પણ અહીં જન્મ્યા. આજે આપણે અકંપન આચાર્ય દેવશ્રીનું પૂજન કર્યું, એ પણ આ ભારતની ધરતી ઉપર વિચર્યા અને અહીંથી એમણે પોતાની સાધના કરી. એવી આ ભારતની ધરતી આપણા માટે અતિ 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 ગૌરવશાળી, ગરિમાશાળી, મહિમાશાળી છે. એવી ધરતી ઉપર સંતો સમય સમય આવતા જ રહ્યા છે, આવતા જ રહ્યા છે. ક્યારે ભારતની ધરતી
સંત વિહોણી રહી જ નથી. આચાર્યના રૂપમાં, ઉપાધ્યાયના રૂપમાં, કોઈ મુનિના રૂપમાં, કોઈ શ્રાવક વ્રતધારી પંચમ ગુણસ્થાનક વર્તીના રૂપમાં, કોઈ ચોથા ચતુર્થ ગુણસ્થાનકના રૂપમાં પણ સંતો અહીંયા આવતા જ રહ્યા છે. આજે એક એવા જ કચ્છની ધરતી, ભારતના અનેક પ્રાંતોમાં, અનેક પ્રાંતોની અંદરમાં એક નાનકડો જિલ્લો કાચવાના આકારનું છે. આ કચ્છનું જે સીન છે ને એ કાચવા જેવું છે. કચ્છપ, કચ્છપ એટલે કાચવો સંસ્કૃતમાં. તો કાચવાના આકારનું છે એટલે કચ્છપનું પ હટી ગયું અને કચ્છ રહી ગયું. તો કે ક્યાંના છો તમે? કચ્છના છીએ. તો કચ્છની ધરતી એટલે નાનકડો જિલ્લો છે એક માત્ર ગુજરાતનો. પણ એવા આ કચ્છની ધરતી તપતી ધરતી છે. સંતો સુરાની તપતી આ ધરતી છે. અને એવી ધરતી ઉપર આજના દિવસે નાનકડા એવા માંડવી તાલુકાના નાજુક એવા દેવપર ગામમાં એક બાળકનો જન્મ થયો હતો. દિવસ કેટલું સુંદર, પૂર્ણમાસી. પૂર્ણમાસી ખબર નહીં, આવા સંતો જેમણે ભાવને પૂર્ણ કરવા છે એ પૂર્ણમાસીને જ પસંદ કરે છે. પરમ કૃપાળુદેવ પણ પૂર્ણમાસી કારતકની પસંદ કરી, પણ પૂર્ણમાસી. આપણે ત્યાં ભલે સુદથી મહિનો શરૂ થાય છે, પણ આમ પહેલાં ને અત્યારે પણ રાજસ્થાનમાં, મારવાડમાં, માલવામાં બધી જગ્યાએ પૂર્ણમાસી. આજે પૂર્ણમાસ થઈ ગયો શ્રાવણ, આવતીકાલથી ભાદરવો શરૂ થઈ જશે. એટલે તો આપણે પૂજામાં પણ બી તિથિની વ્રત થઈ જાય છે ને, ત્યાં લખેલી હોય ચૈત્રવદ આઠમ અને આપણી હોય ફાગણવદ આઠમ. એટલે આ કારણે કે મહિનો પૂનમના પૂર્ણ થાય તો માનોએ તિથિ પણ જાણે સંકેત આપે છે કે આ તિથિએ આવનાર બાળક એ પોતાના જીવનમાં પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરશે. બધા જ ગુણોને પૂર્ણ કરીને આ સંસારની રફતારને પણ પૂરી કરી જ્યાં અનંત સિદ્ધો બિરાજમાન છે એવી ભવ્ય ભૂમિમાં, એવી સિદ્ધ શિલા ઉપર પોતાના આત્માને બિરાજમાન કરશે. એવા એક આપણા ઉપકારી સંત આજના દિવસે જન્મ ધારણ કર્યો છે. આપણા માટે આ દિવસ જેવી રીતે કાર્તિક પૂર્ણિમા મહત્વપૂર્ણ છે એવી રીતે શ્રાવણ પૂર્ણિમા પણ મહત્વપૂર્ણ હોવી જોઈએ. કારણ કૃપાળુદેવ તો છે નહીં હાજર. કારણ પરમ કૃપાળુદેવનું તમે 91 નંબરનું પત્ર વાંચશો, એમાં પહેલાં તો બધી આત્માની વાત કરી કે આત્મા પ્રગટ થઈ ગયા પછી આ જીવને કોઈ ચિંતા નથી, 16મો ભાવ નથી, એને કોઈ પૂછનાર નથી, વગેરે વગેરે ઘણું લખેલું છે. પણ છેલ્લે લાઈન લખી સત્પુરુષતાની બલિહારી છે. સત્પુરુષતાની બલિહારી છે, ખોલજો પછી ઘરે જઈને. સત્પુરુષતાની બલિહારી મતલબ શું? કે અમે જે સતને પામ્યા, જે સતમાં અમે ઝૂલ્યા, જે સતને અમે અનુભવ્યો, એ સતને બતાવનાર કોણ હતા? સત જ હતા. ભલે આ જન્મમાં નથી. તત્વાર્થ સૂત્રમાં લખેલું છે ને, તન નિસર્ગાત અધિગમાત્વા, 3જો શ્લોક છે ને, તન નિસર્ગાત અધિગમાત્વા. સમ્યક્ત્વ પ્રગટ કરવામાં 2 નિમિત્ત છે. યા તો નૈસર્ગિક પ્રગટ થાય છે, યા અધિગમથી એટલે ગુરુગમથી. પણ જે નૈસર્ગિક લખ્યું ને એમાં પણ પૂર્વે જ્ઞાનીની દેશના લબ્ધિ તો મળેલી જ છે. અને પરમ કૃપાળુ દેવના ગુરુ તો ભગવાન મહાવીર દેવ છે. ત્યાંથી ચાલી આવતી એમની ધારા એમને પ્રગટ થઈ, એટલે એમણે આ વાક્ય લખ્યું કે સત્પુરુષતાની બલિહારી છે. આપણે કેટલો મહિમા આવે છે સત્પુરુષતાનો. મહિમા લાવવો જ પડશે. કારણ કે બીજું બધું આ જીવે અનંત કાળમાં કર્યું છે. વ્રત, તપ, જપ. અમે જ્યારે શરૂઆતમાં દીક્ષા લીધી અને ઉત્તરાધન સૂત્ર અમારા ગુરુદેવે વંચાવ્યું, તો ઉત્તરાધન સૂત્રનો એક શ્લોક છે 3જા અધ્યાયમાં, પહેલો જ શ્લોક કે માણુ સત્તમ સુહી સદ્ધા સંજમમીય વીર્યમ. 4 ચીજો જીવનમાં પ્રાણીને દુર્લભ છે. તો કે કઈ કઈ ચીજ? એક તો સજ્જનતા. માણું સત્તમ એટલે સજ્જનતા. એ બહુ દુર્લભ છે મળવી. ભલાઈની ભાવના, કોઈનું બુરું નહીં કરવાની ભાવના, સહન કરવાની ભાવના, શાંત ચિત્ત, સમાધિ ચિત્ત,
આવી બધી વાતો સજ્જનતાની સાથે ઘેરાયેલી છે. એ દુર્લભ છે. અને એ પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી શું દુર્લભ છે? તો કે સત્સંગ દુર્લભ. કોણે કીધું? ભગવાન મહાવીર દેવની વાણી. ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર એટલે ભલે લખ્યું પાછળથી મુનિઓએ, પણ બોધનો જે સાર છે એ એમનો આશય ભગવાન મહાવીર દેવનો છે કે આ જીવનમાં 4 ચીજ દુર્લભ છે, એટલે મળવી મુશ્કેલ છે. પહેલા નંબરમાં સજ્જનતા, માણુસત્વ, અને બીજા નંબરમાં સત્સંગ. તો હું નાની હતી ત્યારે માત્ર 18 વર્ષ થયા હતા. 16 વર્ષે દીક્ષા લઈ લીધી ને અમદાવાદ અમે લોકો ગયા હતા. તો અમદાવાદની પોળે પોળે ઉપાસ રહે, અને એક પોળમાં પાછું એક ઉપાસ રહે નહીં, 4 ને 5 ઉપાસ રહે. અને પાછા એ ખાલી ન હોય, દરેક ઉપાશ્રયમાં મારા સાહેબો બિરાજમાન હોય. તો અમને વિચાર આવ્યો મને કે અહીંયા આપણે ઉત્તરાધ્યન સૂત્રમાં તો પરમ કૃપાળુ દેવ લખે છે કે સત્સંગ દુર્લભ છે, અને અહીંયા તો રોજે વ્યાખ્યાન થાય છે. રોજે વ્યાખ્યાન, એકે દિવસ 365માં ખાલી નહીં કે આજે વ્યાખ્યાન ન હોય. આચાર્ય ભગવંતનું હોય, મુનિ ભગવંતનું હોય, સાધ્વીજી મહારાજનું બહેનો પાસે હોય, ત્યાં પુરુષો ન આવે સાધ્વીજીનું સાંભળવા, પણ છતાં સત્સંગ તો ચાલુ જ છે. તો પછી આમાં મહાવીર સ્વામીએ તો એમ લખ્યું કે સત્સંગ દુર્લભ છે. દુર્લભ એટલે બહુ મુશ્કેલથી મળે. તો હવે અંદરમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ, સંશય ઉત્પન્ન ત્યારે થઈ ગયું 18મા વર્ષે કે સત્સંગ દુર્લભ ને અહીં તો આટલા બધા મારા સાહેબો. પાલીતાણા ગયા તો ત્યાં ઢગલા મારા સાહેબો. નવસારી જઈએ તો ઘણા બધા મારા સાહેબ. સુરતમાં જઈએ તો, મુંબઈ આવીએ તો મારા સાહેબ બી મારા સાહેબ. તો લાગે છે કે આમાં કંઈક લખવામાં જેમ ઓલા મુનિઓને થઈ હતી ને, પરમ કૃપાળુ દેવને કીધું કે અહીંયા સફળના બદલે અફળ હોવું જોઈએ, અને અફળથી ત્યાં સફળ હોવું જોઈએ. ભાઈ આ રહસ્ય ગજ્યું નહીં અજ્ઞાનીનું, ગજ્યું નહીં બાળકનું, એ તો જ્ઞાની જ એના માર્મિક મર્મ સમજાવી શકે. અને પરમ કૃપાળુ દેવે એનું સમાધાન કર્યું. પણ હવે અમારું સમાધાન કોણ કરે? એટલે એ શંકા જ રહી ગઈ કે કેમ સત્સંગને દુર્લભ કીધો. સત્સંગ તો આટલા મળે છે, વ્યાખ્યાન વગરનો દિવસ નથી જતો. પણ પ્રભુ જ્યારે 2045માં રામ ગુરુદેવના ચરણોમાં આવવાનું થયું, અને એમની પાસે જ્યારે બોધ સાંભળવાનો યોગ મળ્યો, ત્યારે એ શંકાનું સમાધાન મળ્યું કે સત્સંગ દુર્લભ એટલે ધર્મગુરુઓ ઘણા મળે. એમ તો માતાએ ગુરુ છે, આપણને કેટલા બધા દૂધની સાથે પાઠ શીખવાડી દે છે. પિતા ગુરુ છે, બાળકની કેટલી બધી તૈયારી કરે છે અને સંભાળ રાખે છે. બાળ મંદિરમાં જઈએ તો ટીચર એક ગુરુ, સ્કૂલમાં જઈએ તો માસ્ટર હોય કે શિક્ષિકા હોય એ પણ ગુરુ. વેપારના ગુરુ છો ને, તમે ક્લાસ લેતા હો છો, બધાને કાંઈક સમજાવતા હો છો. લખેલું આવે, અમે પત્રિકા ક્યારેક જોઈએ ને તો કે આજે જે કાર્યક્રમ છે એના ટીચર્સ કોણ છે, વક્તા કોણ છે, તો કે ધીરેન નંદુ. તો તમે પણ કાંઈક રીત શીખવાડો છો લોકોને. તો દરેક ચીજની એક માર્ગદર્શક દેનારા એ ગુરુ જ થઈ ગયા. કોઈ વેપારના ગુરુ હોય, કોઈ માતા ગુરુ, પિતા ગુરુ, બાલ મંદિરના ગુરુ. એમ ઉપાશ્રયમાં જે નિયમમાં જોડે ચોવિહાર કરો, નવકારસી કરો, 7 વ્યસન છોડો, બહારનું ન ખાઓ, હોટલોમાં ન જાઓ, આવું બધું શીખવાડે એ ધર્મગુરુ. પણ હજુ એનાથી આગળ એક ગુરુ છે કે જે માત્ર નિયમમાં જ નથી જોડતા, માત્ર વ્રત તપમાં નથી જોડતા, એ જોડી દે છે આત્માની સાથે. એટલે એમને કહેવાય છે સદગુરુ. તો દુર્લભ જે લખ્યું ઉત્તરાધ્યન સૂત્રમાં એ બીજું નહીં, જેને આત્મ પ્રાપ્ત છે એવા ગુરુઓ તો આ ધરતી ઉપર શોધ્યા જડે એમ નથી. કેમ? તો કે બહુ દુર્લભ લખ્યું ને ઉત્તરાધ્યન સૂત્રમાં કે સત્સંગ દુર્લભ છે, એટલે સાચા સંતનો સંગ મળવો બહુ દુર્લભ છે. પરમ કૃપાળુ દેવે મુનિઓને કીધું, મુનિઓ શું પ્રમાદમાં પડ્યા છો? 500 ગાવ સુધી શોધશો ને તો પણ તમને સત્સંગ મળશે, જ્ઞાની મળશે નહીં. માટે પ્રમાદ છોડો અને અત્યારે કાર્ય કરી લો. એમ એ જ વાક્ય આપણા માટે અત્યારે પણ એટલું જ કામયાબ છે, એટલું જ બંધબેસતું છે કે અત્યારે આપણને જે યોગ મળ્યો છે એ યોગ પંચમ કાળમાં ચોથા આરા જેવો મળ્યો છે. ચોથા આરા જેવો. કારણ
પરમ કૃપાળુદેવ સ્વયં લખે છે કે ચોથા આરામાં પણ સત્સંગ દુર્લભ હતો. દુર્લભ શાના માટે? કે મુનિઓ પોતાની મનમરજીએ સાધનામાં એકાંતમાં બેસી જાય, ગુફામાં બેસી જાય. જરૂરી નથી કે આવે એટલે તરત ગોઠવાઈ જાય બોધ દેવા માટે. બહુ મોંઘો બોધ હતો, ક્યારેક જ મળે એ ગુરુનો બોધ. એટલે ચોથા આરામાં પણ સત્સંગ દુર્લભ હતો. મુનિઓ દુર્લભ હતા, જંગલોમાં, વગડામાં, ગુફાઓમાં, સ્મશાનોમાં વિચરતા હતા. માટે એમ આ પંચમ કાળમાં તો દુર્લભ હોય એમાં કઈ મોટી વાત છે. પણ આવા દુર્લભ કાળમાં પણ આપણી નજરે નજરાયા પૂરેપૂરા. જેના નજરાયા હોય ને એ પછી 4 દિશાએ ભટકે નહીં, ઘડીકમાં ત્યાં ને ઘડીકમાં ત્યાં. ધર્મ પત્ની પતિને સ્વીકાર્યા પછી એ કાંઈ પુરુષો બદલતી નથી, એ બદલે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ. ભારતની સંસ્કૃતિ તો પહેલા વર્ષે પરણીને વિધવા થઈ જાય ને. જો આ માતાજી બેઠા છે 90 વર્ષના લક્ષ્મીબાઈ, 1 વર્ષનો લગ્ન ગાળો હતો અને એમના પતિ એટલે સોજપાલભાઈ આ દુનિયાથી વિદાય લીધી. આજે 90 વર્ષ એટલે 11 વર્ષે પરણ્યા હતા. 11 વર્ષથી કરીને આજ 80 વર્ષ સમજો ને કેવું પોતાનું પવિત્ર જીવન જીવી રહ્યા છે. આ દ્રષ્ટાંત છે એક. કેવું પવિત્ર જીવન આ ભારતની નારી છે, ભારતની સન્નારી છે. તો જેમ પતિવ્રતા નારી એક પતિની સાથે હાથ બાંધ્યો, હસ્તમેળાપ કર્યો, હવે એ જીવે તો એની સાથે જીવીને જીવન જીવીએ, અને જાય તો એની પાછળ એની સ્મૃતિમાં રહી અને જીવન જીવીએ. એમ મુમુક્ષુ જીવ એક વખત આપ મારા ગુરુ, આપે મને આવા ચમત્કાર દેખાડ્યા, આપનાથી મને આ અનુભવ થયો. એ ખાલી કહેવા પૂરતું હતું કે અનુભવ હતો વાસ્તવમાં? જેને કહેવા પૂરતું હોય ને એ જગ્યાએ બદલાયા કરે અને ફર્યા કરે. બાકી જેને વાસ્તવમાં ગુરુ સાથે તાર જોડી દીધા, પ્રભુ એ તો ગમે ત્યાંથી પતંગ ઉડે આકાશમાં, પણ દોર કોના હાથમાં હોય? ઉડાડનારના હાથમાં હોય ને. પતંગ ગમે ત્યાં ઉડે, પણ દોર તો ઉડાડનારના હાથમાં હોય. એમ ઉદય પ્રમાણે રહેવું ક્યાં બી થાય, જવાનું ક્યાં પણ થાય, છતાં જે દોર છે ને એ તો એક વખત સત્પુરુષને સોંપી દીધી, હવે એમાં મેઘ ફરક ન થાય. અરે પતિવ્રતા નારી પણ જો આટલી સચોટ રહી શકે છે, તો પછી પ્રભુ એક વખત જો સત્પુરુષને શોધી લીધા, તે હૃદયમાં ધારી લીધા. આપણા ગુરુદેવ સૌથી પ્રથમ જેમ પરમ કૃપાળુ દેવને જૂઠા ભાઈએ ઓળખ્યા. બહુ કઠણ છે. પરમ કૃપાળુ દેવે લખ્યું ને કે ત્યાગીને તો આખી દુનિયા પ્રણામ કરે. વેશ દેખાય ને પછી ગમે એવું જીવન હોય, ભલે પ્રોજેક્ટ ચાલતા હોય કરોડોના, તો પણ મુનિ દેખાણા ને શ્વેત વસ્ત્ર દેખાણા. એટલે ત્યાગીને તો આખી દુનિયા પ્રણામ કરે. અજાણ્યો પુરુષ પણ પ્રણામ કરે. અમે બિહાર, બંગાળ, યુપી, એમપી જ્યાંથી પસાર થયા ને, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એક વખત તો હાથ જોડ્યા વિના, હા ભલે બિહારી હોય કે યુપીવાળો હોય કે માલવીય હોય, પ્રણામ કર્યા સિવાય. કેમ કે આ ભારતની ધરતી સંતોની ઉપાસના કરનારી છે, એટલે સંત પ્રિય જનતા છે, એટલે પ્રણામ કરે. એટલે પરમ કૃપાળુ દેવે લખ્યું કે ત્યાગીને તો આખી દુનિયા પ્રણામ કરે, પણ ગ્રસ્થના વેશમાં રહેલા જ્ઞાનીને ઓળખી અને એને જે નમન કરે, માનો એનો અડધો સંસાર ગયો. માત્ર હવે અડધી મહેનત કરવાની રહેશે. બોલો, આપણા સાહેબજીને જેમ પરમ કૃપાળુ દેવને જૂઠા ભાઈએ ઓળખ્યા, એમ આપણા સાહેબજીને સર્વપ્રથમ ઓળખનાર આપણા મૂલબાઈ છે. અત્યારે નથી આવી શકતા, ઉંમરના હિસાબે તકાદો છે ઉંમરનો, એકલા નીકળી નથી શકતા. પણ મૂલબાઈ ડોનાઈચા રહેતા હતા. બધા લોકો કરતા હતા, સાહેબજી સાથે સ્વાધ્યાય કરતા હતા, જાત્રાએ જતા હતા, બધું ચાલતું હતું. પણ ગાંગજીબાઈના નામે બધું ચાલતું હતું કે અમે એમની સાથે જઈએ છીએ, અમે એમની સાથે જઈએ છીએ. કારણ કે સાહેબજી 72-73 સાલથી સત્સંગ શરૂ કરી દીધું હતું, એટલે એ સત્સંગ એમનું ચાલુ હતું. આ તરફ સત્સંગ પણ ચાલુ હતું, આ તરફ ધંધો પણ ચાલુ હતું, બાળકોની પરવરિશ પણ ચાલી હતી, અને સાથે સાથે
પોતાના આત્મ સાધનાનો દોર પણ ચાલુ હતો. ઈડરના પહાડોની અંદરમાં નવરત્ન જે ઘણીવાર સાહેબના મોઢે આવ્યું છે, એ નવરત્નની સાથે નીકળી જતા અને અખંડ 8 દિવસ સુધી એ સાધનામાં લીન થતા અને બીજાને પણ સ્વાધ્યાય કરાવતા. તો એક વખત જાત્રા માટે નીકળ્યા હતા. તો નેણસિંહભાઈ, દેવરાજભાઈના મોટા ભાઈ, દેવપરવાલા બધા સાથે હતા. ત્યારે તો નેણસિંહભાઈએ કીધું મૂલબાઈને, મૂલબાઈ આવો ને, અમે જાત્રા માટે જઈએ છીએ. તો કે ભલે. હૈદરાબાદની બાજુમાં કયું તીરથ છે? કુલપાકજી. એ તરફ જતા હતા. તો કે મૂલબાઈ આવો ને, બહુ મજા આવશે તમને. તો કે ભલે. તો કે વાત કરી હતી કે આવી રીતે ભાઈ છે દેવપરના અને અમને સત્સંગને બધું કરાવે છે તો બહુ આનંદ આવે છે, એમની સાથે અમે જાત્રા જઈએ છીએ. તો મૂલબાઈ પણ ચડ્યા હૈદરાબાદ આવવા માટે સાથે. અને જેવા સ્ટેશન પર આવ્યા અને ટ્રેનના ડબ્બામાં આવ્યા તો નેણસિંહભાઈએ કીધું, હવે ઓળખો વહેલા, આમાંથી કોણ ગાંગજીભાઈ છે? હવે હું પણ આજે નામ લઈશ, કારણ કે ખ્યાલ આવે ને એટલે. નહીં તો હું નથી લેતી, કારણ કે ગુરુનું નામ લેવાય જ નહીં. તો બોલો હવે આમાંથી કોણ ગાંગજીભાઈ છે? જુઓ આ પેની નજરો, પૂર્વના સંસ્કાર અને ભદ્ર મુનિજીની સાથે રહી અને કરેલી આત્માની આરાધના. એટલે જે બધા બેઠેલા હતા, બધા શ્વેત વસ્ત્રમાં હતા, અપ ટુ ડેટ જેન્ટલમેન જેવા બધા હતા. તો બધા તરફ નજર કરી અને સીધી નજર ટાંકી કે આ ગાંગજીભાઈ છે. બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે બેનને ખબર કેવી રીતે પડી. પછી સ્વાધ્યાય ચાલ્યો તો સાહેબજીની વાણી સાંભળી એટલે મૂલબાઈ બોલ્યા, શું બધા આમ ઢીલા બેઠા છો? ઊભા થાવ, આ તો દેવપુરનું રતન છે, રતન. દેવપુરનું રતન છે, ઊભા થાવ બધા. અને ભાઈ કરો છો, હવે ભાઈ નહીં, આ તો તમારા બધાના સાહેબ થઈ ગયા, સાહેબ ગુરુ થઈ ગયા. એને ઊભા થાવ, બધા પ્રણામ કરો. પ્રણામની શરૂઆત, જ્ઞાનીને પ્રણામ નથી જોઈતા, ધ્યાન રાખજો. પરમ કૃપાળુ દેવ પણ 14 કોલમમાં લખ્યું છે 200 વચનાવલીમાં કે જ્ઞાનીને કદી પ્રણામ જોતા જ નથી, એમને ક્યાંય બોજા વધારવા છે. પણ જેને આત્મા ખપે છે ભાઈ, એની સામે તો હાથ જોડ્યા વિના, અરે 5-25 હજારની મદદ જોતી હોય તો કેવી રીતે માંગો? જરા રૂપિયા આપજો તો, મને અત્યારે જરૂર જ છે. આપી દો ભરતભાઈ. આમ રોપમાં આવે ને આમ જરા આમ કોલર ટાઈટ કરતો રૂપિયા માંગે, મને 25,000ની જરૂરત છે, આપો તો. તમે બીજી મિનિટ કહો અત્યારે વ્યવસ્થા નથી ભાઈ, અત્યારે. અરે એના માટે કેટલી નમ્રતા જોઈએ છે, હાથ જોડીને કેવી ગડગડાટ જોઈએ કે બાપુ જરા અત્યારે તકલીફમાં છું, મને જરા 25,000ની અર્જન્ટ જરૂર પડી છે, હું તમને દૂધી ધોઈને 2 મહિનામાં આપવાનું વિચારીશ, આપી દઈશ તમને, પણ અત્યારે મને આપો. કેટલી નરમાશ હોય. તો એક સામાન્ય રૂપિયાની ગરજ પડતા માણસ ગરગડ થઈ અને ચરણોમાં ઝૂકે છે. અને જો તમે ના પાડો ને તો કાલાવાલા કરે બિચારો, દઈ દો, હું તમને આપી દઈશ, આપો ને મને. અને એ તો જેને તકલીફ હોય એને ખબર પડે, બધાનું એ વિષય ન હોય. તો જેમ જરૂર પડે છે ત્યારે કાકલુદી ભરી વિનંતી ઢીંગલા માટે પણ માણસ કરે. તો પ્રભુ, આ તો આખો ભવસાગર પાર કરવો છે. 4 ગતિના દુઃખો જરા સંસાર ભાવના આવશે ત્યારે આપણે વિસ્તૃત જોશું કે 4 ગતિમાં આ જીવ કેવા ભવ કર્યા. માત્ર ભવ કર્યા એટલું નહીં, એ 4 ગતિમાં કેવા દુઃખો સહન કર્યા, કેવી અજ્ઞાન દશા, એમાં જાનવરની વિશાળ દુનિયા, અને એમાં કોકનો શિકાર થતો રહ્યો યા કોક એના શિકાર કરતા રહ્યા. આવા 4 ગતિના દુઃખો સીમિત થઈ જાય, 4, 5, 10 ભવની અંદરમાં પૂરા થવાના હોય. હવે એવી જેમની પાસેથી આપણને શિક્ષા મળે, બોધ મળે, હવે એવા સત્પુરુષ પાસે હાથ જોડીને પ્રણામ કરવાની ઈચ્છા ન થાય, હાથ જોડવાની પણ ઈચ્છા ન થાય, એ જીવને તો હજુ ઘણી બધી વાર છે ભાઈ. ભલે સ્વાધ્યાયમાં આવી જાય, ભલે મહિનો રહી જાય, 2 મહિના રહી જાય, એથી કાંઈ ન વળે. અહીં તો જેને ભવસાગર તરવો છે, જેને ભવનો ત્રાસ લાગ્યો છે, ભવ દુઃખરૂપ લાગ્યો છે, એને તો સત્પુરુષના ચરણમાં, સત્પુરુષને પ્રણામ નથી જોઈતા,
એમને તો પોતાના આત્માની સાધનામાં જ લીનતા છે, પણ કરુણા હોય છે અને એ કરુણા ખાतिर બોધ આપે છે. એક જણો આવે તો પણ આપે 2 શબ્દ, અને 4 જણા હોય તો પણ આપે, ને 50 હોય તો પણ આપે. કરુણા છે. બાકી એમને પ્રણામ નથી જોઈતા, પણ આપણને જો પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી છે, મોહ રાજા સાથે જો યુદ્ધ લડવું છે, તો આપણને આપણા કેપ્ટન ખપશે જ. આપણી જાતે આપણે લડી શકશું નહીં. માનાદિક શત્રુમાં નિજ છંદે ના મરાય, જાતા સદગુરુ શરણમાં અલ્પ પ્રયાસે જાય. ખંભાતના નગીનભાઈ પરમ કૃપાળુદેવને કીધું, સાહેબ આપ મળ્યા, આપને અંતરમાં બિરાજ્યા, હવે આપ તો બોમ્બે વયા જશો, કંઈ આપ કાયમ થોડા ખંભાતમાં રહેવાના છો, તો આપ તો બોમ્બે વયા જશો, હવે અમારે કરવું શું? એટલે પરમ કૃપાળુદેવનું આ વચન બહુ મહત્વપૂર્ણ છે આપણા માટે કે નગીન, એક વખત સત્પુરુષને અંતરમાં બેસાડ્યા પછી કાંઈ કરવાનું રહેતું. બોલો, આનું મર્મ સમજવા જેવું છે. આ બહુ માર્મિક વાત છે. કેમ કે સત્પુરુષ મિથ્યાત્વને તો તોડવું છે ને, આપણને અજ્ઞાનને જ કાપવું છે. બાકી પ્રભુ તો અહીંયા બિરાજમાન છે. નહીં દેખાવાનો, નહીં અનુભવ થવાનું કારણ અંધકાર છે, અજ્ઞાન છે, ઉલટી વિપરીત માન્યતા છે. હવે આ વિપરીત માન્યતા રૂપ મિથ્યાત્વ એના સત્પુરુષ શત્રુ છે, એને એ ગમે જ નહીં. એટલે ઘણા બધા દમપછાડા મિથ્યાત્વ કરે આપણની શ્રદ્ધાને ડગાવવા માટે, એમનાથી દૂર કરવા માટે કે આ જીવ મારા હાથમાંથી જાય છે, હવે એ સત્પુરુષના શરણે જશે એટલે મારી જમાતમાંથી એક ઓછો થશે. એટલે એ ઘણી બધી પરીક્ષા આપણી કરે. પણ એક વખત સત્પુરુષ અંતરમાં બિરાજ્યા પછી કાંઈ કરવાનું રહેતું નથી. એનો મતલબ કે તને મિથ્યાત્વનું ચૂરો કરવો છે ને, તો સત્પુરુષને જેમ જેમ તું અંતરમાં ધારતો જઈશ, એની સ્મૃતિ લેતો જઈશ, એનું સ્મરણ કરતો જઈશ, 1 સેકન્ડ પણ તું સત્પુરુષને ચૂકીશ નહીં, ભૂલીશ નહીં, તો એ સત્પુરુષની સ્મૃતિ એટલે માનો મિથ્યાત્વ ડળાઈ રહ્યું છે, મિથ્યાત્વ કપાઈ રહ્યું છે, મિથ્યાત્વના ચૂરે ચૂરા થઈ રહ્યા છે. બસ, તો હવે તારે જો મિથ્યાત્વ ચૂરવું છે પણ અશુભમાં ન જાય, એટલા માટે જ્ઞાની કે જો જ્ઞાનીમાં નથી જ રહેવાતું તો પછી સ્વાધ્યાય કરજે, તો પછી સ્વાધ્યાય કરજે, સત્સંગ કરજે, માળા જપજે, જાપ કરજે, એ બધું પછી છે. પણ જો રહી શકાતું હોય, બસ એમને લઈને બેસી જા, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. સંસારના કામ કરતાં પણ ગુરુદેવ, ધર્મના કાર્ય કરતાં, પૂજા કરતાં, અર્ચના કરતાં, ભક્તિ કરતાં પણ ભીતરમાં ગુરુદેવ શ્વાસે શ્વાસે, રોમે રોમે, પડે પડે સત્પુરુષને યાદ કરવા પડશે. અને એ સત્પુરુષ હવે શોધવા આપણને જવું પડે એમ છે. આપણી શ્રદ્ધામાં પાકી શ્રદ્ધા, ગમે તેવી એમની પોઝિશન હોય તો પણ પાકી શ્રદ્ધા. કેમ કે બહારનો ઉદય કોઈ પણ પ્રકારનો શરીરનો આવે એનાથી શું, એ તો કર્મનો ઉદય છે, અને કર્મનો ઉદય શરીર સાથે છે. પણ એમની જે સાધના અને સાધનાના બળે જે મિથ્યાત્વને જેમણે ઉછેદી નાખ્યું અને પોતાના પરમાત્માના જેમણે દર્શન કર્યા, અને એ દર્શન કર્યા પછી તમને બધાને 2-4 વર્ષ પહેલાં તમે બધા કંઈક બોલ્યા હતા ને, અહીંયા સૌના અભિપ્રાય બતાવ્યા હતા ને કે મને આમ ચમત્કાર મળ્યું ને, અમે આમ ચમત્કાર મળ્યું ને, અમે આમ થયું. તો બસ એને અખંડ રાખજો. અમે અહીંયા એક જગ્યાએ ચોમાસું હતા, જો જ્ઞાની ચમત્કાર કરે નહીં પણ સહજ થઈ જાય. અમે ચતુર્માસ હતા તો મારે ટ્રસ્ટીને તો કહેવું પડે ને કે ભાઈ કુકમાંથી સાહેબજી અમારા પધારવાના છે, તો જરા ઊભા રહેજો તમે આવે ત્યારે. તો કે હા, હું ઊભો રોંધો કચ્છી મેં, પણ હું પગે ન લગંદો, એની કે પગે ન લગંદો. હું બાપા હું તમને કહેતી નથી તમે પગે લાગજો, નહીં તો હું તમને કહેત પણ નહીં. પણ તમે ટ્રસ્ટી છો ને, તો તમે કાલ મને ઠપકો આપો કે આવ્યા હતા કુકમાં મારા આટલા બધાને, તમે અમને કેમ ન કીધું, તો મારા ઉપર દોષ રહે ને. એટલે મારી ફરજ છે, હું ચતુર્માસ છું તો મારે કહેવું જોઈએ, એટલે હું તમને કહું છું. બાકી ભલે તમે પગે નહીં લાગતા. તો કે હું તો એની સાથે અહીંયા ને એની સાથે દાણા બંદર મેં ભેગો કમ કહેવાયા સીતા.
એટલે બસ એ તો પછી એ જ દ્રષ્ટિ હોય ને, દાણા બદરના વેપારી છે, દલાલી હતા એક વખત. મેં કીધું ના ના ના, તમે પ્રણામ નહીં કરતા, પણ માત્ર તમને મેં જાણકારી આપી છે. બપોરના 2:30 વાગે સાહેબજી પધાર્યા. પોપટભાઈ બી હતા, શાંતિભાઈ બી હતા, 2-4 જણા હતા. બીજી વખત 25મું મુક્ષુ સાથે સાહેબજી પધાર્યા. દરેક ચોમાસામાં સાહેબજી અમારી સંભાળ લેવા 2 વખત આવ્યા છે, 2 વખત. દરેક ચોમાસામાં આ જ્ઞાનીની કરુણા છે, કરુણા છે. એ કરુણાના આપણે તો કાંઈ એનો બદલો વાળી નથી શકતા. પ્રભુ શું વાળીએ? તો સાહેબજી પધાર્યા, ખુરશી પર બિરાજમાન થયા. ઓના પલાભાઈ ઊભા હતા, આવ્યા અંદર, ઉંમરલાયક હતા, 80 આસપાસ હતા. આવ્યા તો સાહેબજીનું નામ લઈને કીધું, મને ઓળખો છો? હું તમારી સાથે દાણા બંદરમાં હતો. તો સાહેબજી તરત, આ મૂલચંદ બાપા ને તમે? તો કે હા, કે હું તમારી સાથે હું કામ કરતો તો ત્યાં દાણા બંદરમાં. તો સાહેબજી કે ઈ હવે ભાઈ બદલાઈ ગયા, હવે ઈ નથી રહ્યા. તમે જેમને જોયા હતા ઈ ગાંગજીભાઈ હવે નથી રહ્યા. હવે ગાંગજીભાઈના પરમાણુ બધા બદલાઈ ગયા છે. કે આટલું જ બોલ્યા. હા, બીજું કાંઈ હવે બાપાને કાંઈ અભ્યાસ, તમારા ગામ આવી, બાપાને કાંઈ અભ્યાસ નહીં. છતાં આટલું જ્યાં સાહેબજી બોલ્યા કે બધા પરમાણુ બદલાઈ ગયા, હવે ઈ ભાઈ નથી રહ્યા, અને તરત જ 2 હાથ જોડી સાહેબના પગ આમ જરા લાંબા હતા, ખુરશી ઉપર પકડી લીધા અને માથું ઝુકાવીને પ્રણામ કર્યું. જો આ છે જ્ઞાનીઓનો, આ છે જ્ઞાનીઓનો યોગ બળ. અંદરના પરિણામ તરત બદલાઈ જાય. જ્યારે પણ તમે લીધા હશે સ્મૃતિમાં, આદિની, વ્યાધિની, ઉપાધિની કોઈ પણ પીડા હોય, પણ જરીક યાદ કર્યા નથી, અને અંદરમાં પીડાનું ઉપશમન ન થયું હોય તો અનુભવ કરજો હજુ પણ. જો ન થયું હોય તો થયું જશે, હું તો એમ માનું છું. તો આ છે જ્ઞાનીની કોઈ કરુણા. અને આપણા કાંતિભાઈ મને કહેતા હતા, રસીલાબેનના મિસ્ટર, આવું તો મને એવું નતે છે, આ હકડે નંબર જો નાસ્તિક, 1 નંબરનો હું નાસ્તિક હતો, અને પીતો પણ હતો. કે તો બિચારી કે રસીલાને ખબર ન હોય કે આ બોટલ શેની છે? તો કે આ તો ખાલી શરદી થઈ હોય ને તો એ શરદીની દવા છે, કે એટલે એ માની લે. એ માની લે કે ઓલા લઈ આવે ને, કે શું કહેવાય તમારી બ્રાન્ડી. તો કે એ પૂછે મને કે આ શેની બોટલ છે? તો એ કે સરળ બિચારી કે માની જાય કે અચ્છા શરદીની દવા છે. પણ હું સાહેબ બ્રાન્ડી લેતો હતો. કે એમાં આ લોકો બંને જતી હતું, મારી સાસુ ને બંને જણા. તો એક દિવસ કે મારા ઘરે આવવાના હતા. કે તો મેં કીધું આવવા દે, તારા સાહેબને આવવા દે, કે હું એવા પ્રશ્ન પૂછીશ ને એમને મૂંઝવી નાખીશ. કે હું એમને મૂંઝવી નાખીશ. પણ કે મારા સાહેબ શું વાત કરું. સાહેબ પધાર્યા, ગાડીમાંથી ઉતર્યા, અને માત્ર મારા ઉપર દ્રષ્ટિ કરી. કેમ કાંતિભાઈ? બસ કાંતિભાઈ ઢીલા ડપ. બધો કાંતિભાઈનો આવેશ કે આક્રોશ જે પણ હતો સાહેબને માપવાનો, બધું સમાપ્ત થઈ ગયું. પગ હાથ જોડ્યા, પગે લાગ્યો, અને સાહેબ ઉપર આવ્યા, બિરાજ્યા. તો મારા સાસુજીએ કીધું, પૂછો, તમને પૂછ્યું હતું ને? હવે કહેતા હતા ને સાહેબને હું આમ પૂછીશ ને આમ પૂછીશ, પૂછો હવે. હા, પેલા બોલે નહીં, ખાલી ગાડીમાંથી ઉતર્યા ને માત્ર નજર, શબ્દ તો પછી, માત્ર નજરોથી નજરો મળી અને એ નજરાઈ ગયા. આખા નજરાઈ ગયા. તે કેવા નજરાઈ ગયા કે અહીંયા બંગલો રહીને રહેતા થઈ ગયા. આ છે જ્ઞાનીઓની કરામત. પણ અખંડ શ્રદ્ધા. પછી એક વખત જ્ઞાની મળી જાય, પુણ્ય હોય આપણા, મળી જાય, પણ પછી છે ને અંદરમાં કાંઈક વળી આમ કલબલાટ કાંઈક જોવે. જો જ્ઞાનીઓનો ઉદય છે, અને એ જ્ઞાનીઓના ઉદય વિપરીત પણ હોય, ને આપણી શ્રદ્ધા તરત જ ખલબલી થાય. લક્ષ્મીચંદજી મહારાજ સાહેબને જે દ્રષ્ટાંત આપીએ ને તો તમને જરા ખ્યાલ આવે. અખંડ શ્રદ્ધા. જો હે પ્રભુના દોરામાં આપણે બોલીએ છીએ, શુદ્ધ ભાવ મુજમાં નથી સર્વ તુજ રૂપ, નથી લઘુતા કે દીનતા, શું કહું પરમ સ્વરૂપ, નથી આજ્ઞા ગુરુદેવની અચળ કરી ઉરમાહી, આપ તણો વિશ્વાસ દ્રઢ ને પરમાદર નાહી. પછી જોગ નથી સત્સંગનો, નથી સત સેવા જોગ, કેવલ અર્પણતા નથી આશ્રય અનુયોગ. હવે કરવી છે વાત. હું પામર શું કરી શકું,
એવો નથી વિવેક. આઈ એમ સમથિંગ, બધી મને ખબર છે, કયા પાને શું છે એ મને ખબર છે, એ બધો ક્ષેપસમ છે, એ બધો ક્ષેપસમ છે. અને કૃપાળુદેવ લખે છે શાસ્ત્ર જ્ઞાનથી નિવેડો નથી, અનુભવ જ્ઞાનથી નિવેડો છે. તો તને અનુભવ પ્રાપ્ત કરવો છે તો અનુભવી ગુરુના ચરણ શરણ સેવજે. તે ક્યાં સુધી? તો કે શુદ્ધ નહીં, હું પામર શું કરી શકું એવો નથી વિવેક, ચરણ શરણ ધીરજ નથી મરણ સુધીની. એક વખત ચરણ પકડ્યા, એક વખત શરણ લીધું, પણ એવી ધીરતા નથી કે હવે એક લયે એક શ્વાસે અંતિમ શ્વાસ સુધી આ સંસારનો નહીં, આ ભવનો નહીં, આ ભવમ, જ્યાં સુધી ભવ લેવા પડે, 5 ભવ હોય કે 8 ભવ હોય કે છેલ્લે 15 ભવ હોય, ત્યાં સુધી પ્રભુ આપની જ મને હંમેશ માટે આજ્ઞા હો, આપનું જ મને શરણું હો. મારા જીવનમાં હવે બીજા કોઈનો પ્રવેશ હશે, આવી અખંડ શ્રદ્ધા જો રાખશું તો આપણા માટે મુક્તિ બહુ નજીક છે, બહુ સરળ છે. કેમ કે ઘણા બધા કૃપાળુદેવના પત્રોમાં આ જીવે ઘણું કર્યું નથી કર્યું, એક સત્પુરુષમાં અખંડ શ્રદ્ધા, અખંડ શ્રદ્ધા. લક્ષ્મીચંદજી મહારાજ સાહેબને પૂછ્યું પરમ કૃપાળુદેવે, મુનિ ધ્યાન કરો છો? તો કે સાહેબ મને ફાવતું નથી. તો કે પંચપરમેષ્ઠીનું ધ્યાન કરો, નવકાર મંત્રનું. કે મને એ નથી ફાવતું. કે તો કે ભણેલા કરતાં વહેલા મોક્ષે જવું છે. ભણેલા સાહેબજી ઘડી ઘડી આપણને કહે છે ને, જીવન કલા વાંચજો, જીવન કલા વાંચજો, મહિને 4 પત્તા પણ ઉઠાવજો ને જોજો. તો એમાં લખેલું છે. તો કે મુનિ ધ્યાન તો મને ફાવતું નથી સાહેબ. તો કે પ્રભુ શ્રીજી જ્યારે હે પ્રભુના દોરા મોટેથી બોલે ને તો એનું તમારે ધારણ કરવું. તો કે મને એ નથી ફાવતું. એટલા સરળ હતા. તો કે ભણેલા કરતાં વહેલા મોક્ષે જવું છે? તો કે હા સાહેબ મોક્ષે તો જવું જ છે ને, એના માટે તો આ મુંડાયા હતા કે મોક્ષે તો જવું છે. તો કે સાંભળો, તમારો ભણેલા કરતાં પણ વહેલો મોક્ષ થાય એવો અમે 14 પૂરવનો સાર તમને કહીએ. 14 પૂરવનો સાર, ઓલો મંત્ર ભલો નવકાર તે છે 14 પૂરવનો સાર. એ નવકાર મંત્રના ભજનમાં લખ્યું કે સમરો મંત્ર ભલો નવકાર, એમાં 14 પૂરવનો સાર સમાઈ ગયો. હવે અહીંયા પરમ કૃપાળુદેવ કહે છે સાંભળો મુનિ, ભણેલા કરતાં વહેલો મોક્ષ થશે, અમે તમને 14 પૂરવનો સાર કહીએ છીએ. ચોકન્ના થઈ હાથ જોડી નમ્રતાથી મસ્તક ઝુકાવી, હા સાહેબ પ્રકાશો. તો કે તમને અમારામાં આસ્થા છે, અમે જ્ઞાની છીએ એવી તમને શ્રદ્ધા છે? તો કે હા સાહેબ એ તો પૂરી શ્રદ્ધા છે, એમાં મિનમેક ફરક નથી. તો સાંભળો, એમાં વિકલ્પ ઉઠવા દેતા નહીં. હવે આ વાત મેં વાંચી, સાહેબજી ત્યારે નહોતા મળ્યા પણ ગુરુદેવ મળી ગયા હતા એટલે મારું વાંચન તો એ ચાલતું હતું. અહીંયા હું આવી ત્યારે મેં સાહેબજીને પ્રશ્ન કર્યો કે સાહેબજી વિકલ્પ તો મનનો સ્વભાવ છે, વારે ઘડીએ વિકલ્પો આવ્યા કરે, કેટલું બી ધ્યાનમાં રહીએ છતાં આવીને કાંઈક વિકલ્પ દખલ કરી જાય છે, વિકલ્પ શાંત થતા જ નથી. તો અહીંયા પરમ કૃપાળુદેવ મુનિને કહે છે કે વિકલ્પ ઉઠવા દેતા જ નહીં. તો વિકલ્પ તો ઉઠે જ છે, એ મનનો સ્વભાવ છે. તો પછી અહીંયા કેવી રીતે એ મુનિને વિકલ્પ નહીં ઉઠવા દેવાનું કીધું? આ જો જ્ઞાની મર્મ એમના અંતરમાં હોય છે. માર્ગ લખેલું હતું વિકલ્પ ઉઠવા દેશો નહીં, પણ મર્મ હોય છે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પાસે. ત્યારે એમણે કીધું સાહેબજીએ કે જી મહારાજ, અહીંયા પરમ કૃપાળુદેવનું કહેવું એમ છે કે અમારા પ્રત્યે જ અમને જે શ્રદ્ધા થઈ છે એ શ્રદ્ધામાં વિકલ્પ ઉઠવા દેશો નહીં. કારણ કે 4 સંતાનનો બાપ છીએ, ધંધો છે, ઉદયા મારો વિપરીત છે, એટલે તમને તરત વિકલ્પ આવી જશે. લેવો આ તો હીરા મોતીનો ધંધો બી કરે છે, પડીકા બી વાળે છે, દીકરાને પણ રમાડે છે, એટલે આવા જ્ઞાની હોઈ શકે? આવો વિકલ્પો ઉઠવા દેશો નહીં, એમ પરમ કૃપાળુદેવનું કહેવું છે. જો આ છે જ્ઞાનીની કરુણા. આપણે આપણી બુદ્ધિથી માપી ન શકીએ એમના વચનોને. એમના વચનો પણ આપણને પછી 322 નંબરનો પત્ર છે, એ પત્રની મેં એક લાઈન સાહેબજીને પૂછી કે સાહેબજી અહીંયા પરમ કૃપાળુદેવ લખે છે કે સમ્યક પ્રકારે
જ્ઞાનીને વિશે અખંડ નિશ્ચય થવાનો ઉપાય નિશ્ચય મુક્તપણું છે. અખંડ પ્રકારે જ્ઞાનીને જેણે સ્વીકાર્યા એને નિશ્ચય મુક્તિ મળશે. તો સાહેબ 2 ભવે 5 ભવે 10 ભવે મળશે ને મુક્તિ? તો કે નહીં. એટલે હું ચમકી, નહીં તો કે પછી નહીં, અભી અભી અભી. બસ સમજાયું? અભી મુક્તિ. જેમ આપણે ભયના રસ્તે ચાલતા હોઈએ, પછી મને તરત યાદ આવ્યું કે અમે એમપીમાં વિહાર કરતા હતા, ત્યાં આદિવાસી લૂંટારા બહુ હોય. તો અમને એક અટવીમાંથી નીકળવું હતું, તો ત્યાંના શ્રાવકે કીધું હમ આપકો અકેલી નહીં જાને દેંગે, 2 आर्मी के जवान आपके संग चलेंगे, एक आगे चलेगा एक पीछे चलेगा, तुम 3 बीच में चलना. તો હવે જ્યારે એ અટવીમાંથી પસાર થયા ત્યારે સાથે જ હતા આર્મીના જવાનો ભરી બંદૂકે. હવે ત્યારે ભય લાગે આપણને? બિલકુલ ન લાગે. કેમ કે ચાલતા હતા મસ્તીથી. પ્રભાત ખીલ્યું, સૂર્ય ઉદય થયો, મસ્ત ત્યાંની ચારે બાજુની હરિયાળી, નૈસર્ગિક આનંદ માણતા ચાલ્યા. કેમ? તો કે આગળ પાછળ આપણી રક્ષા કરનારા છે. તો જો પોલીસ અત્યારે હાજરોને પછી ભય ભાગે એમ નહીં, તરત જ ભય જાય છે. એમ પરમ કૃપાળુ સાહેબજીનું કહેવાનું હતું કે સમ્યક પ્રકારે જ્ઞાનીને વિશે અખંડ શ્રદ્ધા રાખવાનું ફળ નિશ્ચય મુક્તપણું છે, પછી નહીં. અભી અભી અભી. આહા, જુઓ, જ્ઞાની અંતરમાં બિરાજ્યા. હવે કસાયનો ભય હોય તને? એને હાજર રાખ. કોઈ કસાય તારા ઉપર હાવી નહીં થાય, કોઈ વિષયનો પ્રકાર તારા ઉપર હાવી નહીં થાય. અને થવા જશે ને તો પણ જ્ઞાનીની સ્મૃતિ લેતા જ બધું ઉપશાંત 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 થઈ જશે. આ છે જ્ઞાનીની કરુણા. માટે પ્રત્યક્ષ અનંત કાળમાં આ જીવ ઘણા બધા સાધન કર્યા, ધર્મના નામે દીક્ષાઓ પણ લીધી, રજોહરણ લીધા, ઉત્કૃષ્ટ તપ કર્યા, ખૂબ વિહાર કર્યા, લોચ કર્યા, બધું જ કર્યું, પણ નથી થયું એક જ કે સંતના આશ્રય વિના બધું કર્યું, સાચા સંતનું શરણું સ્વીકાર્યું નહીં. તો આપણા બધાના મહાભાગ્ય છે કે અત્યારે આપણને આપણા પાસે આપણી નજરો સામે સાચા સંત બિરાજમાન છે. બસ એને જાણો, એને માણો, એની સ્મૃતિ લો, એનું શરણું લ્યો. કારણ કે એમના માટે આપણે બીજું તો શું કરી શકવાના હતા? એમની પાસે બધું છે. આપણી એમને કારણ કે નિસ્પૃહી હોય છે સંતો, નિર્લેપી હોય છે સંતો. એમને શિષ્યના બંધન પણ નથી ખપતા, એમને શિષ્યની ધન સંપદા પણ નથી ખપતી. નિષ્કારણ કરુણા બસ વરસતા જ રહે છે, વરસતા જ રહે છે, વરસતા જ રહેશે. અને અત્યારે બોધ નથી, યોગ નથી, સીડી ચાલે છે. પણ માનીને ચાલજો, આ ધરતી ઉપર સાહેબ શ્રી માત્ર શ્વાસોશ્વાસ લઈ રહ્યા છે અને એમના એક એક શ્વાસે આ રાજનગરની ધરતી ઉપર કરુણાનો સ્રોત નીકળી જ રહ્યો છે. કાઢવો ન પડે એમને. જેમ માતા બન્યા પછી એના દિલમાં પોતાના સંતાન પ્રત્યે વાત્સલ્યનું ઝરણું સહેજે સહેજે વહેતું જ રહે છે, વહાવવું નથી પડતું. દીકરો ગમે ત્યાં અમેરિકા હોય, ગમે ત્યાં હોય, પણ એનું ઝરણું એમ મુમુક્ષુઓ જેમણે એમનું શરણું સ્વીકાર્યું અને હૃદયમાં ધારણ કર્યા એવા જ્ઞાની પુરુષનું તો વિશ્વના તમામ જીવો માટે કરુણાનો સ્રોત વહેતો જ હોય છે. જ્યારે આપણે એમના શરણે એમની શરણું સ્વીકાર્યું છે તો આપણને એમની કરુણાનો અહેસાસ પગલે પગલે, ડગલે ડગલે થતો જ રહે અને થતો રહેશે અને થતો રહેવો જ જોઈએ. કારણ કે પ્રભુ માત્ર આ રાજનગરમાં રહીને શ્વાસોશ્વાસ લઈ રહ્યા છે. એ પણ આપણા માટે બહુ 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 ધન્ય ઘડી છે, ધન્ય પડો છે. આજે પ્રભુ 84 વર્ષ પૂર્ણ કરીને 85મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. ખૂબ ખુશીની વાત છે, ખૂબ આનંદની વાત છે. આવા સદગુરુ મળવા અમારી ભ્રમણા ત્યારે ભાંગી કે સત્સંગ દુર્લભ એટલા માટે છે કે ધર્મગુરુઓના બોધ તો ઘણા મળે, પણ સાચા ગુરુ
એટલે અંતરમાં જેમણે પોતાના આત્માને પ્રાપ્ત કર્યું છે, પામેલો પમાડે, આવું કૃપાળુનું વચન. તો આ પામેલા સંત મળવા બહુ મુશ્કેલ છે. જો શાસ્ત્રમાં વાતો લખાઈ જાય ને તો આપણે સ્વીકારી લઈએ. શ્રેણિક મહારાજા સાહિક સમ્યક દ્રષ્ટિ હતા. હું ત્યાં સમુદાયમાં પણ કહું, સાહિક સમ્યક દ્રષ્ટિ હતા. બોલો, સ્વીકારો છો કે નહીં? સાહિક સમ્યક દ્રષ્ટિ હતા તો કે હા હા, લખેલું છે ને એમના ચરિત્રમાં. એમને સાહિક સમ્યક દર્શન થઈ ગયું. પુનિયા પાસે સામાયિક લેવા ગયા અને પછી પોતાની સામાયિક શરૂ કરી તો વીરના ચરણોમાં સાહિક સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું. અને આવતા જન્મમાં તો એ પહેલાં તીર્થંકર થશે, અત્યારે ભલે નારકીમાં ફરે છે. તો શ્રેણિક મહારાજાનું જીવન ચરિત્ર લખાઈ ગયું એટલે આપણે માની લીધું. જનક મહારાજા વિદેહી તરીકે પંકાયા તો આપણે શાસ્ત્રમાં લખાયું કે જનક વિદેહી સમ્યક દ્રષ્ટિ હતા અને નિર્લેપ હતા રાજ્યમાં, તો એ પણ માની લીધું. ભરત મહારાજા સમ્યક દ્રષ્ટિ હતા અને અરીસા ભુવનમાં માત્ર 2 ઘડીનું સાધુપણું ભાવથી સ્વીકાર્યું અને ત્યાં ને ત્યાં જ કેવલ જ્ઞાન પામી ગયા. શ્રીપાલ મહારાજા 9મા ભવે મુક્તિએ જશે અને એટલા માટે એમને મોરછાપ મળી કે એમણે પણ મૈણા સુંદરીના સારે જૈનત્વ સ્વીકાર કર્યો અને સમ્યક દર્શન ગુરુના ચરણોમાં પ્રાપ્ત કર્યું. તો આપણે શ્રેણિક મહારાજાને સમકીર્તિ માની શકીએ, જોયા નથી છતાં પણ. જનક મહારાજાને સમકીર્તિ માની શકીએ, ભરત મહારાજાને સમકીર્તિ માની શકીએ, શ્રીપાલ મહારાજાને સમકીર્તિ માની શકીએ. કેમ? શાસ્ત્રમાં લખાઈ ગયું ને એટલે આપણા સર માથે. એને સર માથે ને, જીનવાણી સર માથે. પણ જીનવાણી પ્રગટી કોનાથી છે એ તને ખબર છે? જ્ઞાની શાસ્ત્રોથી છે કે શાસ્ત્ર જ્ઞાનીથી છે? જ્ઞાનીથી શાસ્ત્રો છે. પ્રભુ બોલ્યા એ શાસ્ત્ર બનતા ગયા અને લખાતા ગયા. એમ જ્ઞાનીના વચનો એ આપણા માટે તો શાસ્ત્ર તુલ્ય છે. અને પરમ કૃપાળુ દેવ સાક્ષી બધી જગ્યાએ આપી જ ગયા છે. એટલે આપણને ક્યાં ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સત્પુરુષના એક વચનમાં, એક વાક્યમાં અને એક શબ્દમાં અનંત આગમ રહ્યા છે. તે કેમ હશે વિચારજો બસ. અનંત આગમ બોલો. હવે અનંત આગમ જ્ઞાનીના અક્ષરમાં રહ્યા છે. હવે જ્ઞાની વંદનીય છે ભાઈ. હજુ આગળ કહું, હું પેલા આ વાત પૂરી કરી લઉં. તો જો પુસ્તકમાં લખાઈ ગયા એ જ્ઞાની જો આપણને માન્ય છે, એને સમ્યક દૃષ્ટિ તરીકે સ્વીકારીએ છીએ, તો પછી અહીંયા પ્રત્યક્ષ જેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, ભલે ને વેશગ્રસ્તીનો છે તો શું થઈ ગયું? વેશની સાથે સાધના નથી. વેશની સાથે જ્ઞાનીઓએ સાધના નથી કીધી. એવા વેશ તો કેટલા પહેર્યા ને કેટલા ઉતારી નાખ્યા, અને કેટલી વખત નગ્ન દિગંબર દશાનું સાધુપણું પણ સ્વીકારી લીધું. દશાની વાત છે. અને આવી આત્મદશા જેમને પ્રગટ થઈ છે એવા જ્ઞાની મળ્યા પછી એના પ્રત્યે શ્રદ્ધા આવવી અને શ્રદ્ધા પ્રગટ્યા પછી અખંડ શ્રદ્ધા રહેવી બહુ કઠણ છે. બહુ એટલે બહુ જ કઠણ છે. અને એ શ્રદ્ધા રહી જાય પછી એમની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કરી, ભલે એક નાની આજ્ઞા આપી હોય પણ એ આજ્ઞાનો જીવનના એન્ડ તક આરાધન એ એનાથી પણ વિશેષ છે. કેમ કે જ્ઞાની મળ્યા પછી, આજ્ઞા પાડ્યા પછી આ જીવના ભવોની ગણતરી રહી જાય છે. તે પહેલાં નથી ગણતરી રહેતી. તો આવા જ્ઞાની જ્યારે આપણને મળ્યા જ છે પ્રભુ, હવે એમાં શાના માટે શંકાના વાદળ નાખી અને અંદરમાં પથરા નાખીએ? તો આવા પરમ કૃપાળુ આપણા સદગુરુ દેવ, જો ગુરુનો મહિમા કરતા કોઈ કવિએ લખ્યું એક સુંદર શ્લોક હતો, હું લઈ આવી તમને બધાને સંભળાવવા માટે. ગુરુ નેત્રમ ગુરુ દીપ સૂર્યાસ ચંદ્રમસો ગુરુ, ગુરુર્દેવો ગુરુ પંથા દિક ગુરુ સદગતિ ગુરુ. શું મહિમા કરે છે લખનારા સુભાષિત? તો કે ગુરુ નેત્રમ એટલે ગુરુ આંખ છે, જે આપણને તત્વ દ્રષ્ટિ આપે છે. તત્વની દ્રષ્ટિ રોજ બોધ મળે છે. અને તત્વ અંદરમાં એક જ છે. એ 9 તત્વમાં સમજવા માટે 9 તત્વ છે, પણ માણવા માટે ને જાણવા માટે તો એક ભીતરમાં બેઠેલું તત્વ આત્મતત્વ છે. એ તત્વ સુધી પહોંચવા માટે રોજ આપણને નિતરતો બોધ મળે છે. તો તત્વ દ્રષ્ટિ એટલે નેત્ર આપે છે. ગુરુ જ આપણા નેત્ર બને છે. અને નમુથણમમાં એ જ વાત લખી છે, ચક્ષુ દયાણમ.
પ્રભુ આપ કેવા છો? ચક્ષુના દાતા. તો કે એવા ઓલા હોય ને અવળચંદા, તો કે ભગવાન નેત્ર આપે એટલે આપણી આંખ ચાલી જાય તો બીજી આંખ નાખી દે આપણને. બીજી આંખની વાત નથી ભાઈ, અહીંયા ચામડાની આંખની વાત નથી, અંતર ચક્ષુ ઉઘાડી દે એની વાત છે. એટલે ગુરુ નેત્ર આંખ છે જે તત્વ દ્રષ્ટિ આપે છે. પછી ગુરુ દીપક છે, એ અજવાળું જીવનમાં પાથરે છે. અંધકાર, મિથ્યાત્વનો અંધકાર એ અજવાળું પાથરે છે. ગુરુ સૂર્ય છે જે મિથ્યાત્વ રૂપી અંધકારને હરે છે. ગુરુ ચંદ્ર છે જે આત્મશીતલતા પ્રદાન કરે છે. આત્મશીતલતા. પરમ કૃપાળુ દેવનું વચન વારંવાર યાદ આવે મને, એટલું પ્યારું છે કે સંસારના ત્રિવિધ તાપથી જેને મુક્ત થવું છે, કર્મ બંધનથી જેને મુક્ત થવું છે, એવા પરમાર્થ પ્રેમી જિજ્ઞાસુ જીવો માટે અમે કોણ છીએ? અમૃત સાગર. અમૃત સાગર. પરમ કૃપાળુ દેવ કહે છે અમારામાં ડૂબકી મારો. તમને અમૃત સાગરમાં ડૂબકી મારતા શીતલતા પ્રદાન થશે. તમને કેવી બી આદિવ્યાધિ ઉપાધિ ત્રિવિધ તાપ હશે, તમને શીતલતા પ્રાપ્ત થશે. તો આવી શીતલતા સદગુરુના સ્મરણમાં સમાયેલી છે. ડૂબકી મારવી એટલે શું? એમના સ્મરણમાં ડૂબી જઈએ, એમની સ્મૃતિમાં એવા ડૂબી જઈએ કે બધું ભૂલાઈ જાય, બધું વિસરાઈ જાય. એટલે ચંદ્ર છે જે આત્મશીતલતા પ્રદાન કરે છે. ગુરુ જ દેવ છે જે ભગવાન સ્વરૂપ છે. ભગવત સત્તા જેમણે પ્રગટ કરી છે. ગુરુ જ માર્ગ છે. ગુરુ પંથા એટલે ગુરુ માર્ગ છે કે જે સ્વયં મોક્ષ માર્ગે ચડી ગયા છે. હવે આપણને મોક્ષ માર્ગ દેખાડી રહ્યા છે એટલે માર્ગે ચડાવે છે. ગુરુ જ હોકા યંત્ર છે. જેમ હોકા યંત્ર સાચો રાહ બતાવે છે એમ ગુરુ રાહ બતાવે છે. અને ગુરુ સદગતિ એટલે ગુરુ સ્વયં સદગતિ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. એટલે આપણા માટે પણ સદગતિ સમાન છે કે જે આપણને સિદ્ધિ ગતિ અપાવે છે. બીજો એક શ્લોક છે, પ્રાકૃતમાં છે, દન્નોસો જીયલોએ ગુરુવો નિવસંતી જસ હિય યમ્મી દન્નાણમ વિસો ધન્નો ગુરુણ હિયએ નિવસઈ જો. ભાવાર્થ એનું શું છે કે દન્નોસો જીવલોકે, તે જીવ આ લોકમાં ધન્ય છે. તે જીવ આ લોકમાં ધન્ય છે. જસ હિયયમ્મી ગુરુવો નિવસંતી, જેના હૃદયમાં ગુરુ રહે છે. પણ ધન્નાણ વિસો ધન્નો, ધન્યાતિ ધન્ય તે જીવ છે કે ગુરુના હૃદયમાં ગુરુના હિયએ નિવસઈ જો. જે ગુરુના હૃદયમાં વસે છે એ ધન્યાતિ ધન્ય છે. તે ધન્યાતિ ધન્ય છે. મેં પહેલાં 16ના સાલમાં ચોમાસું કર્યું ને ત્યારે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું કે તમને યાદ હશે કે નહીં ખબર નહીં, જરાક અત્યારે આ વાક્ય આવ્યું ને એટલે યાદ આવ્યું. એક સંત બહુ પ્રભુની સેવા કરતા, બહુ ભજન કરતા, પ્રભુ 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 લગાડતા, પ્રભુની ભજન કરતા. એક દિવસ સૂતા હતા, દેવદૂત આવ્યો એમને સ્વપ્નમાં. દેવદૂતના હાથમાં લિસ્ટ હતું. સંત હું સ્વપ્નમાં આવું, દેવદૂતે લિસ્ટ આપ્યું કે આ લિસ્ટ વાંચો, જુઓ આ ભગવાનને યાદ કરનારા ભક્તોનું લિસ્ટ છે. સંતે ઊંઘમાં સ્વપ્નમાં વાંચ્યું, પોતાનું નામ નહોતું. આટલી ભજન ભક્તિ કરતા હતા, પોતાનું નામ નહોતું. નારાજ થઈ ગયા, જાગી ગયા, જાગીને નિરાશ થઈ ગયા, એકદમ માયુસ બની ગયા, ઉદાસ. સવારે ઉઠ્યા, ચહેરા ઉપર કોઈ ચૈતન્યનો કોઈ પ્રકાશ નહોતો, મોઢું એકદમ ઉતરેલું હતું. શિષ્યો સમજી ગયા કે આજ ગુરુદેવને કાંઈક વેદના છે. એટલે તરત આવ્યા પાસે, ગુરુદેવ કોઈ વેદના છે, શરીરમાં પીડા થાય છે? તો કે ના. તો આપને શું તકલીફ છે? આજે આપનો ચહેરો એકદમ ઉદાસ છે, આપના ચહેરા ઉપર પ્રસન્નતા નથી. તો કે રહેવા દો, કાંઈ નહીં, કાંઈ જાણવા જેવું નથી. તો કે નહીં ગુરુદેવ, આપની પ્રસન્નતા ન નિહાળીએ તો અમને પ્રસન્નતા ન હોય, આપને કહેવું જ પડશે આપને શું તકલીફ છે. ત્યારે એમણે કીધું, જુઓ આજે રાતે દેવદૂત આવ્યા હતા, એમના હાથમાં લિસ્ટ હતું અને મને કીધું આ વાંચો લિસ્ટ, ભગવાનના ભક્તોનું લિસ્ટ છે. લિસ્ટ વાંચ્યું પણ ક્યાંય છેલ્લે સુધી જોઈ ગયો પણ મારું નામ ક્યાંય નહોતું.
એટલે હું બહુ આજે ઉદાસ થઈ ગયો છું કે ઓહો, હજુ મને પ્રભુની ભક્તિ કરતા ન આવી. ક્યાંક મારી ભક્તિમાં ભૂલ થઈ ગઈ કે જેથી ભગવાને મારી ભક્તિ સ્વીકારી નહીં અને ભક્તોમાં મારો નંબર લાગ્યો નહીં. એટલા માટે હું બહુ આજે ઉદાસ છું, ખેદખીન છું. આખો દિવસ નીકળી ગયો. રાત પડી, પોતાનું નિત્ય કાર્ય પરવારીને સંત પાછા પોઢી ગયા. પાછી નિદ્રા આવી ગઈ. નિદ્રા આવી તો પાછું સ્વપ્નું આવ્યું. સ્વપ્નમાં પાછો એ જ દેવદૂત આવ્યો. હાથમાં લિસ્ટ હતું. સંતને કહે છે આ વાંચો, લિસ્ટ વાંચો. તો મારે નથી વાંચ્યું, મારે નથી વાંચ્યું. તું કાલે પણ મને વંચાવીને મને બહુ ઉદાસ કરી ગયો છે, આજે મારે નથી વાંચ્યું. દેવદૂત કહે છે સંત વાંચો, એ કાલવાળું નથી, ફરીને નથી એ જ લાવ્યો હું, નવો લિસ્ટ છે, વાંચો. કે તે કાલે હું લાવ્યો હતો એ હતું જે ભગવાનના ભક્ત છે એમનું અંદરમાં લિસ્ટ હતું કે કોણ કોણ પ્રભુની ભક્તિ કરે છે અને કોણ કોણ પ્રભુને સંભાળે છે. અને આજે હું લાવ્યો છું એમાં એવું લિસ્ટ છે કે ભગવાન કોને 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 સંભાળે છે. આજે હું એ લિસ્ટ લાવ્યો છું, જુઓ વાંચો. અને સંતે હાથમાં લિસ્ટ લીધું. અચ્છા, આજે ભગવાન યાદ કરે છે એનું લિસ્ટ છે. અને જ્યાં નામ જોયા ત્યાં સૌથી મોખરે પોતાનું નામ વાંચ્યું. આંખોમાંથી ધ્રુસકે ધ્રુસકે હૃદય રડવા લાગ્યું ને આંખોમાંથી દડ 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 આંસુ પડવા લાગ્યા કે ઓહો, મારી ભક્તિ, મને પ્રભુએ ભક્તરૂપ ન રાખ્યો, મને ભગવાને પોતાના હૃદયમાં સ્થાન આપી દીધું અને હું ઉતાવળ્યો ભગવાનની ભક્તિ ન કરી શક્યો. એના માટે કાલે આખો દિવસ ખેદખીન રહ્યો. નિદ્રા ઉડી ગઈ, ફ્રેશ થઈ ગયા. આપણો નંબર શેમાં આવે એ વિચારી લઈએ આપણે. કારણ કે આપણને ગુરુ યાદ કરે છે કે આપણને ગુરુ, એટલે જો અહીંયા કીધું ધન્નાવીસો ધન્નો ગુરુણ હિયે નિવસઈજો. ધન્યથી તે ધન્ય છે જે ગુરુના હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. जिनके नयनों में स्नेह और ममता का अंजन है, जिनके जीवन में प्रेम और वात्सल्य का गुंजन है, जिनके रोम रोम में आत्म साधना का स्पंदन है, उन करुणा सागर श्री जी प्रभु को हमारा सत सत वंदन है, सत सत वंदन है, सत सत वंदन है. आवा परम गुरुनो આજે જન્મદિવસ આપણા બધા માટે પરમ મંગલકારી, પરમ હિતકારી, પરમ સુખકારી, પરમ શ્રેયકારી અને પરમ પ્રિયકારી નીવડો. અને આપણા અંતરમાં જે શ્રદ્ધા છે એ શ્રદ્ધા અખંડ બની રહો. ચરણ શરણ ધીરજ નથી, મરણ સુધીની છે. આપના ચરણોમાં જે સ્વીકાર્યું શરણ, એ શરણ ક્યાં સુધી રહો? તો કે ઠેઠ શ્વાસ, છેલ્લા શ્વાસ સુધી. અરે અમે તો ત્યાં સુધી કહીએ છીએ સાહેબ, છેલ્લા શ્વાસ સુધી નહીં, છેલ્લા ભાવ સુધી. હવે આપ અમારી સાથે આપ જ હસો, આપ જ હસો, આપ જ હસો. બસ આવી પરમ પવિત્ર મંગલકારી જન્મદિવસની આ પળોએ આપણે એમના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદના કરીએ. અમે અમારી શક્તિ મુજબ એમના માટે 2 શબ્દ કાલી ગયેલી ભાષામાં આજે કીધા છે. બસ એનો પ્રભુ સ્વીકાર કરે અને સદા જેવી કરુણા રાખી છે એવી કરુણા વરસતી રહે, એવી પરમ પવિત્ર મંગલ ભાવના સાથે.